जिथे विद्यार्थियों की उत्सुकता का केंद्र बनया होया है, उत्थे मापे अते अध्यापक वो भी इस नूं लैके जगियासा नाल भरपूर हैं। आओ अज दे इस ओरीएंटेशन भाव जिहड़ा जाण पछाण दा सैशन है उस दे विच ही आपां कुछ होर विशा माहिरां नाल जुड़दे हाँ, जिहड़े कि विद्यार्थियों नूं, अध्यापकां नूं ते मापियां नूं इस विषय बारे, इस दे नवेलेपण बारे, इसकी अहमियत बारे काफ़ी कुछ दसणगे। इस विषय की चर्चा तो चल ही पई है। विद्यार्थी बहुत उत्साह नाल भरपूर हैं ते उत्सुक हैं। मापियां ने भी सुख का साह लिया है कि उन्हां दे बच्चियां नूं नैतिकता का पाठ हुण पाठक्रम विच भी लग गया है। असी गलबात कीती कुछ विद्यार्थियों नाल, कुछ मापियां नाल। तां लोकां नूं कि अपने बच्चों नूं पढ़ाई दे नाल नाल एक एक्सट्रा क्लास भी लाउणी बहुत जरूरी आ, जिस विच बच्चों का भविख आ जिहड़ा आपां पढ़ाई तो करवाते ही हाँ, पर बच्चों के पढ़ाई के नाल नाल माँ प्यो का एक जरूरी आ, एक टीचा बनता कि आपां बच्चों नूं संस्कार, पढ़ाई के नाल नाल संस्कार भी बहुत जरूरी आ कि अपने समाज दे विच आले दुआले जिहड़ा लोकां दा मिलवर्तन आ जां जिहड़े अपने रिश्तेदार आ वो अपने घर विच आंदे आ, उन्हां विच बच्चों ने किद्दां उठना बैठना, किद्दां बोलना चलना ते किवें उन्हां दा सेवा ते सत्कार करना। इसलिए ये बहुत जरूरी आ। 12वीं तक पढ़ाया जाने वाला नवा विषय स्वागत जिंदगी, जिस विच उन्हां नूं चंगीआं आदतां सिखाईआं जाणगीआं तां जो कि वो अपनी जिंदगी वधिया बतीत कर सकण। आ देखो मैनू एक मैसेज आया, अज एक वधिया विषय होर नवा ऐड करया जाएगा जिहदा नाम रखा गया स्वागत जिंदगी। ठीक है, इसलिए लाइफ नूं वधिया तरीके नाल जीण लई तां वधिया गल्लां दी बहुत लोड़ है। मैं सुनिया सानू एक नवा विषय पढ़ाया जा रहा है, पर यह है किस तरह का? एदियां भी क्लासां लगणगीआं कि एदियां भी किताबां होणगीआं? ਅਸੀਂ पूरा मन ला के पढ़ांगे। मैं सुनिया है कि मैनू अपनी सेहत फिटनेस बारे भी समझाया जाएगा। मैं पंजाब पुलिस जाना चाहती हाँ, मैनू लगता मैनू इस तो होर भी फायदा होगा। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। कोल आके फिर भी ना कोल आए जिंदगी, रोज सानू किन्ने रूप दिखाए जिंदगी। चरखियां दी कूक है ते झांजरां दा शोर है, जाग सोने जोगिया तेनू जगाए जिंदगी, जाग सोने जोगिया तेनू जगाए जिंदगी। मेरे बल्लों आप सबनू प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम मनप्रीत कौर आ। अज जद मैनू पता लग्या कि 6वीं क्लास तो लैके +2 तक एक नवा विशा, एक नवा सबजैक्ट यानी कि स्वागत जिंदगी शुरू होण जा रहा है, तो सच दसां मेरी खुशी की कोई हद ना रही। असल दे विच जो साडा अजोका दौर चल रहा है, जे असी 2020 की गल ही करिए तो मैनू लगता है कि जे सब तो ज़्यादा ज़रूरत है इस विषय नूं पढ़ाउण दी ज़रूरत है, इस विषय नूं समझण दी ज़रूरत है ते इस विषय नूं समझाउण दी ज़रूरत है। तो जिहड़ी जिंदगी मिली है उहनूं जिउणा तां बनदा ही है, ते जे असीं उसनूं चंगी तरह जिउईए तां सोने ते सुहागे वाली गल है। अपने आप नूं इन्ना उच्चा चकना कि तुसी दूसरे ਲਈ भी दूसरे ਦੀਆਂ नज़रां ਦੇ ਵਿੱਚ खुद ਉੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਵੋ। सो अज बहुत ज़रूरी है जिंदगी का स्वागत करना, ते जिंदगी का स्वागत करन दे लई जिहड़ी दूसरी गल मैनू बहुत ज़रूरी लगदी है वो है अपने आप दे विच, अपने किरदार दे विच खरे उतरना। तुसी कोई भी काम कर रहे होवो, अपने आप ते इन्ना ज़्यादा उत्साह होना, अपने आप दे विच इन्ना कॉन्फिडेंट होना कि हाँ ये काम मैं कर सकदा। सो इस नवे विषय का स्वागत भी है
ਤੇ ਆਸਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਿਆਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਹਾਰ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗਣਗੇ ਮਦਦ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਏ ਬਣਜ ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੋ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਰਕੀਬੋ ਵੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਚਾ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, कि ਉੱਚਾ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ किरदार चुकांगे। मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए स्वस्थ होना अति आवश्यक है। स्वस्थ शरीर और मन आनंदित और प्रसन्न रहते हैं। सदाचार से जीवन उत्तम बनता है और उससे सामाजिक जीवन आनंदित होता है। विद्या वह है जो विनम्रता लाती है। विद्या ग्रहण करने पर विनम्रता का गुण पहला लक्षण है। वास्तव में शिक्षा व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्माण का सर्वाधिक सशक्त साधन है। स्वागत जिंदगी विषय में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी मूल्यों के घटक किसी न किसी मात्रा में सम्मिलित हैं। हम सभी शिक्षा विभाग के और आदरणीय शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार जी के अत्यंत आभारी, इनके मार्गदर्शन में यह कार्य कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों में भी संपन्न हो रहा है। मेरे वालों सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं कोमलप्रीत कौर, ਲੈਕਚਰਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਘੱਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਪ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ, ਇਹਨਾਂ ਉਪ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ, ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਪ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਹੈਲਦੀ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮਝ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਲਿੰਗਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਉਪ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ, ਗੀਤ, ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ, ਗੀਤਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਵੈ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਪਾਠ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਯੋਗ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ, ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਹੁਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। Hi there. Hello everyone. This is Farzana Shamim, lecturer in English. I invite you all to welcome life. And this welcome life will definitely inculcate life values, life skills into this inexperienced budding life to transform it into an experienced wholesome life, a life brimming with self-confidence. I will definitely win this trophy. This is self-confidence. I will win this match. This is self-confidence. Self-confidence is the faith in oneself that you can face all the challenges in life successfully, and the willingness to act accordingly. You know your strengths and weaknesses, and you say, I can transform this weakness of mine into my greatest strength. This is self-confidence. It's not at all your fault that you're less confident. Maybe the parenting style, the environment, the experiences that you have had have molded you into what you are. Remember, my dear, everyone has that seed of self-confidence locked within oneself. Unlock that authentic power of self-confidence today itself. You yourself are the key. Hone your skills, develop your self-efficacy, trust yourself, have faith in yourself. Say you will and you can. And why fear when Welcome Life is there? Welcome Life, your friend, your philosopher, your guide. Welcome Life. A new subject introduced by Punjab School Education Department is a welcome step in the field of education. This subject will make our students understand their capabilities and to make maximum usage of their caliber. It will allow them to understand the problems, to tackle the problems, to understand their emotions, to control their emotions, to learn how to think creatively, how to solve problems, how to deal with day-to-day stress in life. It will not only enable them to deal with their problems, rather it will enable them to help their parents in solving their stressful issues. ਆਸ ਤੇ ਧਰਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੜੇਗਾ। ਉਸ ਪੌ ਫੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪੌ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਤੀਕਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ, ਜੋ ਜਗੀ ਹੈ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ। Good morning, dear students. Welcome you all. Life is not a bed of roses. It's a mixture of joys and sorrows. But we can make it a sure success. For that, we need to have a positive attitude. Basically, positive attitude is the approach towards life. We need to become tolerant, have respect for elders, think positively, have a rational behavior, cooperate with our friends and relatives, give due respect towards living and non-living things, to our elders, to our youngers, to the environment around us. We need to obey the instructions that are given to us. We need to have love and empathy. We need to be sympathetic. We need to have self-respect, self-esteem. All these good qualities make a person's life successful. A person's personality development is based on these good qualities only.
Department of School Education, Government of Punjab has done a wonderful job. It is coming up with a new subject that trains our minds, our budding young students towards this approach to life. The name of the subject, Welcome Life, as it suggests, helps us to engross all these properties, these talents, and have a positive approach towards life. Only then we can surely come out with flying colors in each and every field that is we are performing in. So, it's our moral duty to work sincerely and successfully towards gaining these and imbibing them so that our life becomes a role model for all those around us. Thank you. Good luck for your better future. ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਨਾਗ ਵਲਾਂ ਜਿਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਮਜ਼ ਭਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਹਿਰੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇਹ ਛਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਛਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਕੱਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੂਲ ਧਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜੋੜਨਾ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਚੱਜ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਕਾਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ
ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਤਲੋ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੜ ਲਓ ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਲਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੂਕ ਉੱਠੇ, ਪੁਕਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਊ ਪੁੱਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਸਮਝੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਿਲੂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਾਬੂ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਬਾਦੂ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋ ਅਪਣਾਊ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕ ਫੈਲਾਊ। ਖੁਦ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਊ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਊ। ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।